والسلام على أئمته الطاهرين والسلام على أصحابه أجمعين والسلام على أمته المتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. سیٹی مارے گی نہیں تو سے اور سائڈ کا اور اوپر کا بند کر دیجیے گا. حضرات آئیے کچھ کہنے سننے سے پیشتر ہمارا آپ حسب معمول بارگاہ سید الانبیاء میں ہدیہ خلوص یعنی درود پاک کا نظر پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ والیکہ وسلم. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بدائے لا الہ است حسین. اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارت دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارت. اور اللہ کے کرم کا خزانہ حسین ہے اللہ کے کرم کا خزانہ حسین ہے جو سوکھتا نہیں وہ دریا حسین ہے جو سوکھتا نہیں وہ دریا حسین ہے. اور حیوانیت کی آخری منزل پہ تھا یزید حیوانیت کی آخری منزل پہ تھا یزید انسانیت کا عرش معلی حسین ہے انسانیت کا آخری عرش معلی حسین ہے. اور ہر ظلم کے خلاف خدا کی کمان سے ہر ظلم کے خلاف خدا کی کمان سے جو چوکتا نہیں وہ نشانہ حسین ہے جو چوکتا نہیں وہ نشانہ حسین ہے. محدود مت کرو انہیں ایک قوم کے لیے حسین کا پیغام نہ کسی فرد واحد کے لیے ہے نہ کسی خاص جماعت کے لیے ہے نہ کسی خاص قوم کے لیے ہے نہ کسی خاص معاشرے و عصر کے لیے ہے بلکہ حسین کا پیغام ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے اور انسان بنانے چاہتا ہے. حسین کا پیغام انسانیت کی بھلا کے لیے پیغام ہے حسین کا پیغام انسانیت کی بہبودی ترقی اور خوشحالی کے لیے پیغام ہے. شاعر کہتا ہے محدود مت کرو انہیں ایک قوم سے انہیں امام حسین کو محدود مت کرو انہیں ایک قوم سے سارے جہاں کے غم کا مدعا حسین ہے سارے غم کا سارے جہاں کے غم کا. اور دنیا سے قبر سے میدان حشر تک دنیا سے قبر سے میدان حشر تک جو ٹوٹتا نہیں ہے وہ سہارا حسین ہے. الحمدللہ ہم سنیوں کا مزاج ہے عادت بھی ہے جب بھی کسی پریشانی مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر اس صابر کو اللہ کے اس محبوب ترین صابر کو اپنی پریشانیوں میں یاد کرتے ہیں. اٹھتے ہوئے یا حسین کہتے ہیں تو بیٹھتے ہوئے یا حسین کہتے ہیں. کہیں گر جاتے ہیں مصیبتیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں تو یا حسین کہتے ہیں. اور بچپنا ہو جوانی ہو بوڑھا ہو ہر کوئی یا حسین کو مدد کے لیے پکارتا ہے اور اپنا سہارا سمجھتا ہے. دنیا سے قبر سے میدان حشر تک جو ٹوٹتا نہیں ہے وہ سہارا حسین ہے.
کوئی کہہ سکتا ہے امام حسین کیسے سہارا ہے ہمارا؟ یقیناً جب اللہ تعالیٰ سے اس کے نیک بندوں کے وسیلے سے کچھ مانگا جاتا ہے، اس کے نیک بندوں کا نام لے کر مانگا جاتا ہے، اور یہ جائز ہے۔ علامہ مفتی شاہ نواز صاحب تشریف فرما ہے، حضرت عمر کی وہ روایت اور وہ حدیث یاد ہوں گے کہ جو 3 صحابہ کسی پریشانی میں ایک پتھر کے زد میں دب گئے تھے، تو ان لوگوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا۔ اس میں سے ایک شخص نے تو اپنی والدہ کی خدمت کا واسطہ دیا، اے خدا تعالیٰ تو جانتا ہے میں نے میری والدہ کی خدمت کی، ان کی فرما برداری کی، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تیرا حکم ہے، مجھے میرے اس نیک عمل کا، اس نیک کام کا واسطہ اللہ تو اس پتھر کو تھوڑا کنارے کر دے۔ تو نیک لوگوں کا نیک کام کا واسطہ دینا یہ جائز ہے، درست ہے، اور اللہ تعالیٰ وسیلے کی وجہ سے جلدی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ امام حسین کے نیک ہونے کی کیا مثال، امام حسین جیسے پارسا ہونے کی کیا مثال، امام حسین کے نواسہ رسول اور محبوب رسول ہونے کی کیا مثال۔ یقیناً ان سے دنیا میں بھی سہارا ملتا ہے اور آخرت میں بھی سہارا ملے گا۔ آخرت میں سہارا حدیث پاک کا مفہوم ہے، میں بہت تیزی سے کہہ کر گزرنا چاہوں گا کہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم کی طرف جانے کا حکم دے گا، جنتیوں کو جنت کے جانب حکم دے گا، اور جہنمی جہنم کی طرف جانے لگیں گے تو جاتے جاتے دیکھیں گے کہ اپنے کسی پہچان والے کو دیکھیں گے جو جنت کی طرف جائے گا، اور وہ اس کا جان پہچان والا وہ شخص ہوگا جسے اس نے دنیا میں نماز کے وضو کے لیے پانی دیا ہوگا۔ تو اس شخص سے مخاطب ہوگا اور کہے گا اے فلاں تم آج جنت کی جانب جا رہے ہو، مجھے اللہ نے جہنم کا حکم دے دیا ہے، میری تو سزا مقرر ہو چکی ہے، تمہیں اللہ نے جنت میں جانے کا حکم دیا ہے، کیا تم نے مجھے پہچانا؟ میں وہی شخص ہوں، فلاں جگہ فلاں وقت پہ تمہیں وضو کے لیے پانی دیا تھا۔ اللہ الصمد اس شخص کی یاد دہانی پہ اس جنتی شخص کی یاد تازی ہو جائے گی، اور وہ کہے گا کہ تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ تو وہ جہنم میں جانے والا شخص اس نمازی پہچان والے شخص سے کہے گا کہ تم میری شفاعت کر دو، میری سفارش کر دو۔ اللہ الصمد حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ وہ جنتی شخص اس جہنمی شخص کے لیے سفارش کرے گا، خدا تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ یہ ایک عام نمازی قیامت کے دن دوسرے شخص کا سہارا بنے گا۔ پھر حضرت امام حسین کے سجدے کے جیسا کس کا سجدہ ہوگا؟ آپ کی نمازوں کے جیسے کس کی نمازیں ہوگی؟ یقیناً امام حسین بھی قیامت کے دن ہم جیسے غلاموں کی شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ تو امام حسین کا سہارا ہمیں دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا سے قبر سے میدان حشر تک جو ٹوٹتا نہیں ہے وہ سہارا حسین ہے، جو ٹوٹتا نہیں ہے وہ سہارا حسین ہے۔ اور تاریخ کربلا ہے یہ سمجھا دیا شکیل، تاریخ کربلا نے یہ سمجھا دیا شکیل، تاریخ کربلا نے یہ سمجھا دیا شکیل، کردار مصطفیٰ کا خلاصہ حسین ہے، کردار مصطفیٰ کا خلاصہ حسین ہے۔ محترم حضرات، حضرت امام حسین اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے اور اپنے نانا کی امت کو سہارا دینے کے لیے مکہ شریف سے کوفہ کی طرف کوچ کرنے کے لیے بضد ہوئے۔ کئی لوگوں نے آپ کو منع کیا مگر وہ سنے نہیں۔ اسی درمیان جب آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کا وہ خط ملا جس میں حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ کے حالات بہتر ہونے کے تعلق سے آپ کو خط روانہ کیا تھا، ادھر آپ وہ خط پا کر حضرت امام حسین اپنے کنبے کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف کوچ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ ادھر ابن زیاد کوفہ کا گورنر ہو گیا ہے اور وہ قابض ہو چکا ہے، اور حضرت مسلم بن عقیل کی تلاش میں حکم صادر کر دیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل جن کے گھر پہ پناہ لیے ہوئے تھے ان کا نام تاریخ میں ہانی آتا ہے، ہانی بن عروہ۔ وہ حضرت ہانی کے گھر پہ پناہ لیے ہوئے ہیں، اور ابن زیاد اپنے جاسوسوں کو لگا دیا ہے
ایک تو اس نے شہر کے اعلیٰ اور بڑے نامور لوگوں سے مشورہ کر کے ڈرایا دھمکایا کہ جو کوئی پناہ دے گا میں اسے سخت سزا دوں گا. کوئی کچھ نہیں بول رہے تھے. کہیں سے کچھ امام مسلم کی موجودگی کی خبر موصول نہیں ہو رہی تھی. تو اس ابن زیاد نے پھر آخری چال چلا کہ جاسوس مقرر کر دیا. چونکہ حضرت مسلم بن عقیل جن کے گھر پہ تشریف فرما تھے، آپ حضرت امام حسین کے لیے بیعت کر رہے تھے، تو اس میں بہت سے لوگ بیعت کرنے ایسے آ رہے تھے جنہیں آپ جانتے نہیں تھے. جاسوس ایک مسجد میں بیٹھا اور لوگوں کی باتوں کی طرف دھیان لگایا تو اسے پتا چلا کہ مسلم بن عقیل ہانی کے گھر پہ تشریف فرما ہے. اور اس نے پھر تحقیق کے لیے اس ذکر کرنے والے سے دریافت کیا کہ میں مسلم بن عقیل کا شیدائی ہوں، امام حسین کے لیے بیعت کرنے چاہتا ہوں، مجھے بھی ذرا پتہ بتا دو مسلم بن عقیل کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. بتانے والے نے بتا دیا. سمجھا کہ میرے ہی جیسے کوئی مخلص ہوگا. جاسوس مسلم بن عقیل کے پاس جاتا ہے. جانے کے بعد پھر وہ اپنی منافقت کی وجہ سے اور اپنی منافقت والے دل پر قابض ہو کر عمل کرتے ہوئے مسلم بن عقیل سے اچھے الفاظ میں بات کرتا ہے اور ان کے حامی ہونے کا یقین دلاتا ہے. راوی کہتا ہے جس نے تاریخ لکھا ہے کہ اس نے چند رقم بھی ان کو دیے تاکہ اطمینان ہو جائے کہ یہ میرا صحیح میں ماننے والا ہے. اب یہ جاسوس مل کے جانے کے بعد جب اس نے اپنی آنکھوں سے مسلم بن عقیل کو ہانی کے گھر پہ دیکھ لیا تو اس نے پھر جا کر ابن زیاد کو خبر کر دیا. ابن زیاد نے تقریباً 80 لوگوں کے فوج 80 پولیس والوں کے ساتھ اور اپنے لشکر کے پولیس والوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ ہانی کے گھر کا گھراؤ کرنے کے لیے بھیج دیا. اب ابن زیاد کا یہ لشکر حضرت ہانی کے گھر کا گھراؤ کر لیتے ہیں، پتھر بازی کرنے لگے اور پھر اس پہ آگ زنی کرنے لگے اور اعلان کر دیا کہ اے ہانی، تمہارے گھر پہ مسلم بن عقیل پناہ لیا ہوا ہے کیا؟ حضرت ہانی نے انکار کیا اور حضرت ہانی کو اس بدبخت نے اپنے محل میں قید کر دیا اور مار مار کر برا حال کر دیا. جب حضرت ہانی کے گرفتاری کی خبر عام ہو گئی کوفہ میں تو حضرت مسلم بن عقیل کے چاہنے والے اور حضرت ہانی کے ماننے والے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کرتے ہیں، دروازے پہ بھیڑ کی شکل میں جمع ہو جاتے ہیں. ابن زیاد پھر خوف زدہ ہوا کہ ہانی کے حامیین ان کے ماننے والے اس طرح اکٹھا ہو گئے ہیں. چنانچہ انہوں نے گورنر ہاؤس کے چھت سے اعلان کیا کہ میں نے ہانی کا قتل نہیں کیا ہے، وہ زندہ ہے. اگر تم میں سے کسی کو یقین نہیں ہے تو وہ اوپر آ جائے اور اپنی نگاہوں سے دیکھ لے. چنانچہ اس بھیڑ میں سے چند لوگ گورنر ہاؤس کے اوپر گئے اور دیکھا تو ہانی کا برا حال ہے، مار مار کر اس کی حالت بگاڑ دیے ہیں. اس کے باوجود کہ وہ دیکھنے والے اپنے ساتھیوں کو سچی خبر دیتے، ابن زیاد نے ان لوگوں کو ڈرایا، خبردار تم اپنے ساتھیوں کو حقیقت نہیں بتانا، میں جیسا کہہ رہا ہوں ویسا بتاؤ. ابن زیاد نے کہا کہ تم لوگوں کو فقط یہ کہو کہ یہ افواہ غلط ہے کہ ہانی کا قتل ہو گیا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہانی زندہ ہے. اور اے لوگوں، یہاں کسی طرح کے گھیراؤ کی ضرورت نہیں ہے، سب اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جاؤ. جب حضرت ہانی کی گرفتاری ہوئی تھی تو حضرت مسلم بن عقیل بھی ساتھ میں آ گئے تھے اور چند ساتھیوں کے ساتھ اب باہر تشریف لائے تھے. جب ابن زیاد نے یہ اعلان کرایا کہ ہانی صحیح سلامت ہے تو بھیڑ چلی گئی. اب اس میں سے جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ چند لوگ باہر آئے تھے وہ لوگ بھی کٹنے لگے اور چھٹنے لگے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے جب مغرب کی نماز کی امامت کی تو آپ جب سلام پھیرتے ہیں تو آپ کے پیچھے کوئی نظر نہیں آتا ہے. اللہ الصمد. اسی طرح حضرت مسلم بن عقیل ایک جگہ اور جا کر شام میں بھٹکتے ہوئے جاتے ہیں، کوئی سہارا نہیں. دروازے پہ ایک بڑھیا ایک گھر کے باہر بیٹھی بھی نظر آتی ہے اور ان سے حضرت مسلم بن عقیل پناہ چاہنے کی بات کرتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پانی دریافت کیا. اس عورت نے پہلے تو دینے سے انکار کیا مگر حضرت مسلم بن عقیل نے اپنا تعارف کرایا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں اور اس شہر میں
परेशान हाल हूं, मेरी मदद करो। उस औरत का नाम तारीख में तुआ आता है, जिन्होंने हजरत मुस्लिम बिन अकील को पनाह दिया। इसी तरह हजरत मुस्लिम बिन अकील की फिर खबरगिरी की जाती है, जासूस अपने काम पे लग जाते हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील की उस खातून के घर पे मौजूदगी का भी इब्ने जियाद को इल्म हो जाता है। फिर उसने अपना लश्कर भेजा, घेराव किया। उसके लश्कर जब उस खातून के घर पे आए तो हजरत मुस्लिम बिन अकील मुकाबले के लिए सामने आए, मगर ये इब्ने जियाद के चेले और यजीदी लश्कर ये जानते थे कि ये मुस्लिम बिन अकील है, अगर इनसे मुकाबला किया गया तो हम सब में से कोई बाकी ना रहेगा। चुनांचे जंगो क़िताल का एक तरीका होता है, अगर कोई सामने का मुखालिफ अमान अमान की सदा लगा दे, मुखालिफ में से कोई एक में से अमान की सदा लगा दे, तो यूं समझा जाता है कि जंग बंदी का, लड़ाई झगड़े का ऐलान कर दिया जाता है। इब्ने जियाद की फौज ने, पुलिस ने अमान का ऐलान कर दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील अब लड़ने से बाज आ गए। आपने तलवार नीचे कर लिया और अपने आप को उनके सुपुर्द कर दिया और कहा कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। मगर जैसे ही हजरत मुस्लिम बिन अकील ने अपने आप को उनके सुपुर्द किया, वो बदबख्त जो धोखेबाज है, दगाबाज है, हजरत मुस्लिम बिन अकील से उनका तलवार छीन लिए। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कहा, तुम धोखेबाज हो, तुमने अमान दिया था मुझे, तुमने मेरी तलवार ले लिया, यानी कि तुम मेरे कत्ल पे आमादा हो चुके हो। अल्लाह समद। मगर वो इब्ने जियाद की पुलिस हजरत मुस्लिम बिन अकील को मारते और घसीटते हुए इब्ने जियाद के पास ले गए, इब्ने जियाद के पास हाजिर किए। उसी दरमियान आपका मार मार के हाल बुरा कर दिया गया था। चुनांचे रवायत में आता है कि आपके दांत टूट गए थे और आपके हाथ बांधकर आपको मजबूर करके इब्ने जियाद के सामने पेश किया गया। इब्ने जियाद के सामने जब हजरत मुस्लिम बिन अकील को पेश किया गया तो आपने एक शख्स को इशारे से अपने करीब बुलाया। आप उम्मीद खो बैठे थे, जान चुके थे अब मेरी जान नहीं बचेगी, इब्ने जियाद अपना काम करेगा और मुझे कत्ल कर देगा। चुनांचे आपने अपने सामने मौजूद किसी शख्स को, जिनका नाम, किसी शख्स को इशारे से बुलाया और कहा कि तुम मेरे करीब आओ। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने उसे कुछ नसीहत और वसीयत की, अपने बच्चों के बारे में बताया और कुछ कर्ज के बारे में बताया, किन किन से उन्होंने कर्ज लिया था। अल्लाह समद, ये नबी के घर वाले, ये अल्लाह के बंदे मरते वक्त भी दूसरों के हुकूक का किस कदर ख्याल कर रहे हैं कि मैंने फला शख्स के कर्जा लिया है, फला शख्स से कर्जा लिया है, तुम मेरे घोड़े को बेचकर, मेरी तलवार बेचकर उनका कर्ज अदा कर देना। अगर रकम कम पड़ जाए तो तुम अपनी तरफ से अदा कर देना मेरा कर्जा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आपने उस शख्स से अपनी राज और नियाज की बात की और फिर आपने पानी मांगा पीने के लिए। अल्लाह समद, सामने मशकीजा था, उन बदबख्तों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के सामने पानी दिया, मगर जैसे ही आपने पानी पीने के लिए अपना चेहरा आगे बढ़ाया तो आपको हजरत इमाम हुसैन का ख्याल आता है कि मैं पानी पी रहा हूं, मेरा यहाँ पे कत्ल हो रहा है, मैंने यहाँ के हालात के साजगार होने के बारे में हुसैन बिन अली को खबर कर दिया हूँ। हुसैन बिन अली मेरे खत के वजह से मक्का से निकलते ही होंगे, अपने बच्चों के साथ निकलते ही होंगे, अपने कुंबे के साथ निकलते ही होंगे, अपने साथियों के साथ निकलते ही होंगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील के दिल में जब ये ख्याल आया तो आप रोने लगे। किसी बदबख्त ने आपको ताना दिया कि रोने का वक्त नहीं है, मरने के लिए तैयार हो जाओ या इब्ने जियाद के हाथ में बैअत कर लो यजीद के लिए। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने कहा, बदबख्त तू मुझे गलत समझ रहा है, मैं अपनी जान की परवाह करते हुए अपनी जिंदगी के लिए नहीं रो रहा हूँ, मुझे तो हुसैन बिन अली की याद ने रुला दिया है। मैंने तुम्हारे हालात, यहाँ के बेहतर होने के हालात के बारे में उन्हें आगाही खत भेज दिया है, मैं तो इस फिक्र में रो रहा हूँ हुसैन बिन अली निकल चुके होंगे अपने कुंबे के साथ और तुम बदबख्त उनके साथ भी यही हश्र करोगे, इस चीज ने मुझे रुलाया है। अल्लाह समद। इसी दरमियान एक बदबख्त ने आपके गर्दन पे जोर से तलवार मारा और आपका सर तन से जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
اسی طرح برادران ملت اسلامیہ اب وہ بدبخت جس کو حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے رازداری کی بات بتائی تھی، اپنے بچوں کے بارے میں بتایا تھا، قرضہ ادا کرنے کے بارے میں بتایا تھا، اس بدبخت نے رازداری کی باتوں کو راز میں نہیں رکھا بلکہ ابن زیاد کو سب کچھ بتا دیا۔ ابن زیاد کو نہ امام مسلم کے قرض کی پرواہ ہوئی، نہ کسی اور چیز کی اس نے پرواہ کیا۔ اسے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ مسلم بن عقیل کے 2 شہزادے اسی شہر میں چھپے ہوئے ہیں اور وہ کہیں پہ پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اس نے جیسے ہی یہ سنا تو ان بچوں کی گرفتاری کے لیے انعامات کا اعلان کر دیا اور لا کر دینے والوں کے لیے انعاموں کا اعلان کیا، اور جو ان بچوں کو پناہ دے گا ان کے لیے اس نے سزا کا اعلان کیا۔ اب یہ خبر پورے شہر میں عام ہو گئی کہ مسلم بن عقیل کا قتل ہو گیا، آپ شہید کر دیے گئے۔ یہ کوفی اور کمزور ہو گئے اور اپنے وعدوں سے پھرنے لگے۔ اس میں سے کسی کے دل میں یہ تک خبر نہ آئی کہ ہم میں سے کوئی حضرت حسین بن علی کو آگاہ کر دے کہ آپ کے بھائی کا یہ حال ہوا ہے، آپ تشریف نہ لائیں۔ اللہ الصمد برادران ملت اسلامیہ، اب ابن زیاد مزید اپنی ناپاک سازشوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کے ان ننھے منھے بچوں کی تلاش میں انعامات کا اعلان کرتا گیا اور انہیں پناہ دینے والوں کے بارے میں اس نے سزاؤں کا اعلان کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے وہ دونوں شہزادے قاضی شریح کے گھر پہ پناہ لیے ہوئے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ہی انہیں گھر پہ رکھا۔ جب قاضی شریح نے دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے اور اب یہ دونوں بچے یتیم ہو گئے ہیں، اللہ الصمد برادران ملت اسلامیہ، حضرت قاضی شریح نے رات کے اندھیرے میں ان دونوں بچوں کو اپنے بیٹے کے ہمراہ کسی قافلے کے حوالے کرنا مناسب سمجھا تاکہ یہ کسی قافلے میں شامل ہو جائے اور اس شہر سے نکل کر کہیں اور چلے جائے اور ان کی جان بچ جائے۔ قاضی شریح اہل بیت کا چاہنے والا تھا، اہل بیت کا ماننے والا تھا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی تھا، اس بچوں سے وہ بڑی محبت کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے بچوں کو قاضی شریح نے ان دونوں بچوں کو اپنے بیٹے کے حوالے کر کے کہا کہ کسی قافلے کے حوالے کر دینا۔ ان کا بیٹا دونوں بچوں کو لے کر ایک قافلے کے جانب بڑھ گیا کہ کوئی قافلہ جا رہا ہے، مگر قافلہ نزدیک نہ تھا، قافلہ دور نکل چکا تھا۔ قاضی شریح کے بیٹے نے ان دونوں بچوں سے کہا، بچوں دیکھو وہ ایک قافلہ جا رہا ہے، جاؤ، شاید یہ قافلہ مدینے کی جانب جا رہا ہے، دوڑو اور اس قافلے میں شامل ہو جاؤ، اس قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ وہ ننھے منھے بچے جو اب تک دوڑتے تھے تو کھیل کود سمجھ کر دوڑا کرتے تھے، مگر زندگی نے یہ رنگ دکھایا، زندگی نے یہ حالات بنائے کہ اب انہیں دوڑنے پڑ رہا ہے، تو کھیل کود والا دوڑ نہیں ہے بلکہ زندگی بچانے کے لیے ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ دونوں بچے دوڑتے رہے اللہ الصمد، مگر کوئی قافلہ نظر نہیں آیا، کوئی قافلہ نہیں ملا۔ رات کے اندھیری ختم ہو چکی تھی، سورج نے اپنی کرنیں پھیلا دیا تھا، مگر کوئی سہارا نہیں ملا۔ اب دونوں بچے بے یار، مددگار اور روتے بلکتے ایک دوسرے سے چمٹتے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کرتے، چونکہ ان بچوں کو قاضی شریح کی محبتوں کے طریقے کے وجہ سے یہ خبر ہو چکی تھی کہ اب وہ یتیم ہو چکے ہیں۔ دونوں بچے اپنے والد کو یاد کرتے اور رونے لگتے۔ اسی درمیان ایک بدبخت آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ اللہ سمجھ، یہ بچے اب تک یہی جانتے تھے کہ جس شہر میں ہمیں مہمان کے طور پر رکھا گیا ہے، ہماری خدمت کی گئی ہے، یقیناً یہ بھی ہمارا چاہنے والا ہوگا، ماننے والا ہوگا، مگر وہ بدبخت ابن زیاد کا چیلا وہ دولت اور مال کی لالچ میں اس طرح مگن تھا، اس نے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لیا اور ابن زیاد کے پاس لے جا کر حاضر کر دیا۔ اللہ سمجھ، ابن زیاد نے ان دونوں بچوں کو اندھیری کوٹری میں ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا، مگر جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے، وہ ایک بار نہیں کئی بار لیتا ہے۔ اللہ سمجھ، ان دونوں بچوں کا امتحان بڑھ گیا، اندھیری کوٹری میں ہے، جیل میں ہے۔ ان دونوں بچوں کی عمر کہیں 11 سال کہیں 13 سال کی روایت آتی ہے۔ ہم خود بچپنا گزارے ہیں، ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں۔ اس عمر کے بچے کے مزاج میں کیا ہوتا ہے
इनका मिजाज खेल कूद का होता है, ये सब कुछ समझते भी हैं, मगर उसके बावजूद इन पे बचपना हावी रहता है। अंधेरी कोठरी में है, कोठरी में रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, मगर उसी दरमियान एक नबी का शहदाई, अहले बैत का गुलाम चाहने वाला जब उन दोनों बच्चों को देखा जो यजीदी, जो इब्ने जियाद के पुलिस में था, जिनका नाम शकूर आता है, उसने जब दोनों बच्चों को देखा तो अपनी जान की परवाह किए बगैर दोनों बच्चों को रात के अंधेरे में जेल की कोठरी से उसने निकाला और निशानी के तौर पर अपनी एक अंगूठी दिया और कहा कि तुम यहां से निकल जाओ और कुदसिया में जाना, वहां पे मेरा भाई है, उसे तुम मेरी अंगूठी बतौर निशानी दिखाना, वो तुम्हारी मदद करेंगे। ये मासूम बच्चे क्या जानते थे कि कुदसिया क्या चीज है, मगर उस शख्स के कहने पर और उस कोठरी से निकाले जाने पर रात के अंधेरे में फिर ये जिंदगी जीने के लिए दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। फिर जिंदगी ने वही रात दोहरा दी कि रात के अंधेरी खत्म हो जाती है, काली घटाएं खत्म हो जाती है और फिर सूरज की किरणें निकल जाती है। फिर दोनों भाई जहां से चले थे वहीं मौजूद होते हैं, फिर रोने लगते हैं। बड़े भाई छोटे भाई को कह रहे हैं भाई जहां से चले थे वहीं पे हैं, हम क्या करें क्या नहीं करें, और इस वीरान जमीन पर हमारी कौन मदद करेगा। छोटे भाई ने जब ये कहा तो बड़े भाई ने दिलासा दिया, भाई घबराओ नहीं, जो इस जमीन का खालिक है, जो इस आसमान का मालिक है, जिसने सबको पैदा किया, वही मालिक हमारी हिफाजत करेगा। दोनों भाई एक दूसरे को दिलासा देते रहे, मगर दिलासा दिए और फिर ये अपनी पुरानी याद ताजी हो गई कि अगर किसी ने फिर हमें देख लिया तो गिरफ्तार कर कर इब्ने जियाद के पास ले जाकर पेश कर देगा। चुनांचे दोनों बच्चे अब सूरज के उजालों में यहां वहां भटकने के बजाय एक किनारे, एक झाड़ के नीचे, एक नहर के झाड़ के नीचे छुप जाते हैं और दोनों सिमट कर रो रहे हैं। मगर अल्लाह की मसलिहत क्या होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने रसूल के आल के इन बच्चों की खिदमत का किन किन को मौका देना पसंद करता है। चुनांचे दोनों बच्चे छुपे हुए हैं, नहर में कोई कनीज आती है पानी लेने के लिए, वो पानी लेने के लिए नहर की जानिब जाती है तो क्या देखती है कि नहर के पानी में दो बच्चों की शक्ल नजर आ रही है। वो समझ गई कि इसके पीछे कोई छुपे हुए हैं। जब वो कनीज उन बच्चों से मुखातिब होती है, अब वो बच्चे हस्बे साबिक रोने लगते हैं, घबराने लगते हैं कि हम इससे पहले पकड़े गए थे, हमें ले जाकर जेल में डाल दिया गया था, हम इससे पहले एक जनाब के हवाले हो गए थे, उसने हमें ले जाकर अंधेरी कोठरी में डाल दिया था। अब ये बच्चे अपनी पहचान नहीं करा रहे हैं, नाम नहीं बता रहे हैं, शनाख्त नहीं दे रहे हैं, मगर वो कनीज जो अहले बैत के चाहने वालों के घर की कनीज थी, खादिमा थी, और जो जिससे मोहब्बत करता है, मोहब्बत इंसान को पहचानने पे मजबूर कर देती है। उस कनीज के दिल में भी अहले बैत की मोहब्बत थी। वो भी बाखबर थी कि मुस्लिम बिन अकील के शहजादे इस शहर में हैं, उन्हें शहीद कर दिया गया है। अल्लाह समद, क्योंकि वो अपने घर की मलिका से सब कुछ सुनती थी, उन्होंने सामने से कहा बच्चों घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे चाहने वाली हूँ, मैं जिसके घर के खादिमा हूँ वो तुम्हारे चाहने वाले हैं, क्या तुम मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हो। अल्लाह समद, जब इस मासूम बच्चों ने सुना कि ये खातून तो हमारे बारे में पहले से जानती है, तो वो डरते हुए सहमते हुए कहने लगे हाँ हम उन्हीं के बच्चे हैं। अल्लाह समद, वो कनीज उन दोनों बच्चों को साथ में ले जाती है, अपनी मलिका और अपने घर वाले के हवाले करती है। वो उस खादिम की मालिका उस खादिमा को इनामात से नवाजती है, बहुत खुश होती है। वो अहले बैत की शहदाई बच्चों को नहलाती है, धुलाती है, तेल लगाती है और लाड प्यार के जितने तरीके हैं वो लाड प्यार करके हजरत खातून जन्नत की रूह को खुश करने की कोशिश करती है। और इसी तरह वो अपने नामा अमाल पे नेकिया कर रही है। अल्लाह समद, मगर किस्मत का क्या कहना कि वो अहले बैत की इतने चाहने वाली, वो समझती थी कि मैं चाहने वाली हूँ, मगर मेरा शोहर निहायत ही लालची है। उसका शोहर पूरे दिन जहां जहां इनामात के बारे में सुना, वो भी हारिस था, उसका नाम भी हारिस, लालची था। उसने घर में आते ही बेचैनी का इजहार किया। बीवी ने पूछा, उस मालिका ने जो उन दोनों बच्चों के शहदाई थी, उसने पूछी कि क्यों बेचैन है शोहर मोहतरम। तो शोहर कहने लगता है बदबख्त कि मुस्लिम बिन अकील के दो बच्चे फरार हैं,
ان کے تلاش میں ابن زیاد نے طرح طرح کے انعاموں کا اعلان کیا ہے. میں دن بھر ڈھونڈا دونوں بچوں کو, کاش وہ دونوں بچے مل جاتے تو مجھے بھی انعام مل جاتا, میری غربت ختم ہو جاتی, مجھے مال ہی مال حاصل ہو جاتا. وہ بیوی اندر سے ڈر گئی, سہم گئی, کیونکہ اس نے اپنے گھر میں بچوں کو پناہ دی ہوئی ہے. اس نے اپنے شوہر کو دلاسا دی, دیکھو زیادہ لالچ نہ کرو, دولت اور یہ مال تو قسمت کی بات ہے, اللہ کو منظور ہوگا تو ہمیں مال مل جائے گا, ہم بھی دولت والے ہو جائیں گے, اگر مال نہیں ملا تو صبر کرو. تم دونوں بچوں کے تلاش میں دن بھر بھٹکتے رہے, نہیں ملا, اللہ کی کوئی مرضی ہوگی, اس میں کوئی بہتری ہوگی. دلاسا دیا شوہر کو, شوہر سو گیا, رات ہو گئی, گھر کے سبھی لوگ سو گئے, دونوں بچے سو گئے. اللہ الصمد. مگر قسمت کیا کھیل کھلاتی ہے کہ ایک بڑے بھائی نے خواب میں حضرت مولا کائنات کو دیکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا. بڑے بھائی کی آنکھ کھل گئی, رونے لگے. بڑے بھائی کی رونے کی آواز سے چھوٹے بھائی بھی رونے لگے. اب دونوں بھائی, دونوں بچے آپس میں گلے مل کر رو رہے ہیں. رونے میں جو آوازیں آ رہی تھی اس بدبخت کے کان میں ٹکرا گئی اور وہ نیند سے بیدار ہوا. اللہ سمجھ, جیسے ہی نیند سے بیدار ہوا اس نے پہلے اپنی بیوی کو جگایا سختی سے کہ گھر میں یہ رونے کی کیسی آواز ہے, کہاں سے آ رہی ہے. وہ معصوم بچے تو اس گھر کو اپنے لیے محفوظ گاہ سمجھ رہے تھے, رو رہے تھے, یہی امید کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی دلاسا دینے کے لیے آئے گا, ہمیں چاہنے والی, ہمیں پناہ دینے والی ہماری دلاسا کے لیے آ جائے گی. مگر اللہ سمجھ, اس بدبخت نے آواز کا پیچھا کرتے ہوئے بچے کے ٹھکانے والے کمرے میں پہنچ گیا اور پوچھا کون ہو. وہ خاتون پیر پکڑنے لگتی ہے, یہ مسلم بن عقیل کے معصوم بچے ہیں, خدا را انہیں چھوڑ دو. اللہ سمجھ, وہ بدبخت زیادہ غصہ کرنے لگتا ہے, دونوں بچوں کو مارنے لگتا ہے, مارتے مارتے بچوں کا برا حال کرتا ہے, ہاتھ باندھ دیتا ہے اور مخاطب ہو کر کہتا ہے, مخاطب ہو کر لان تان کرتا ہے بچوں کو, کہتا ہے کہ تمہاری تلاش میں پورے دن بے چین ہو گیا, پریشان ہو گیا, اور تم میرے گھر میں آرام کر رہے ہو. اللہ سمجھ, اس خاتون نے اپنے شوہر سے بہت کوشش کی کہ بچوں کو چھڑایا جائے, مگر اس بدبخت نے اپنی عورت کا قتل کر دیا. اس کے بیٹے نے بھی کوشش کی کہ یہ حارث ان بچوں کے قتل سے باز آ جائے, مگر وہ سنا نہیں, اس نے اپنے بیٹے کا بھی قتل کر دیا. اس گھر کی خادمہ جو اہل بیت کی چاہنے والی تھی وہ پیر پڑ رہی ہے, ہاتھ جوڑ رہی ہے اپنے آقا سے, اپنے مالک سے, مگر اس کی آنکھوں میں دولت کے نشے کا پردہ چڑھ چکا تھا, وہ باز نہیں آیا, اپنی خادمہ کا بھی قتل کر دیا. اللہ سمجھ, اسی طرح اس بدبخت نے دونوں بچوں کو گھسیٹ کر ایک نہر کے کنارے لے گیا اور پھر اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے تلوار نکالا. تو بڑے بھائی کی جانب اس نے تلوار جیسے ہی کھینچا, چھوٹے بھائی نے کہا میں اپنے بڑے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا, پہلے مجھے قتل کیجیے. مختصر طور پر دونوں بھائی نے ایک دوسرے سے محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے اس بدبخت سے گزارشات کی, مگر اس نے کچھ نہ سنا. اللہ سمجھ, ایک کے بعد دیگر مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو اس نے شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد اس نے گھر کو نہر میں بہا دیا, دونوں بچوں کا سر گونی میں لے کر ابن زیاد کے پاس چلا گیا اور بہت ہی فخر سے اور شان سے کہنے لگتا ہے لاؤ میرا انعام, لاؤ اتنے گھوڑے, لاؤ اتنا مال لاؤ. ابن زیاد کہتا ہے یہ کون سا پاگل آ گیا ہے گورنر ہاؤس میں, وجہ کیا ہے, تم کہنا کیا چاہتے ہو. ابن زیاد سمجھ نہیں پا رہا تھا, تو اس بدبخت نے اور تکبرانہ انداز میں کہا ابن زیاد مجھ سے سوال کرنے سے بہتر ہے کہ تم اس گونی کو کھول کے دیکھ لو, اس بوری کو, اس میں کیا ہے. ابن زیاد نے اپنے ایک سپاہی کو گونی کھولنے کا حکم دیا, گونی کھولا گیا تو اس گونی سے دونوں بچوں کا سر نکلتا ہے. ابن زیاد ناراض ہو گیا, کہا بدبخت تمہیں معلوم نہیں میں نے ان دونوں بچوں کی موجودگی کی خبر یزید کو کر دیا ہے کہ دونوں بچے صحیح سلامت میرے قبضے میں ہے. تم نے ان دونوں بچوں کا قتل کر دیا, میں نے تو انہیں زندہ لانے کے لیے اعلان کیا تھا, انعامات کیا تھا, تم نے دونوں بچوں کا قتل کر دیا, کیا کیا تو نے. اللہ سمجھ, ابن زیاد اس شخص پر ناراض ہوا اور اس کا قتل کر دیا. اسی طرح نہ اسے لقائے حبیب ملا, نہ وصال صنم ملا, نہ دنیا کا نہ آخرت کا رہا.
जो भी अहले बैत पाक से गुस्ताखियां करता है और उसे अपना दुश्मन समझता है, अल्लाह ताला बहुत से ऐसे गुस्ताखाने अहले बैत के ऊपर दुनिया ही में कहरो गजब नाजिल फरमा देता है। दुरूद पाक पढ़े तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिका वसल्लम। हजरात, जैसा कि हजरत मुस्लिम बिन अकील ने हजरत हुसैन बिन अली को वहां के हालात बेहतर होने के बारे में खबर कर दिया और हजरत इमाम हुसैन उस खत के पाने के बाद किसी का कोई मशवरा नहीं कबूल किए, फिर आप अपने कुंबे के साथ लोगों के साथ मक्का से कूफा की तरफ सफर के लिए निकल गए। उसी दरमियान बीच में एक शायर मिलता है जो वहां के हालात के बारे में बताता है, एक कोई और मिलता है जो हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बारे में बताता है। कूफा के बुरे हालात के बारे में आप बाखबर होते रहे। कूफा पहुंचने में कुछ किलोमीटर बाकी थे कि उसी दरमियान आपको सामने से एक फौज आती हुई देखी गई। इब्ने जियाद को खबर हो चुकी थी कि हुसैन बिन अली मक्का से कूफा की तरफ पहुंच कर चुके हैं। चुनांचे उसने पेशगी में हजरत हुर को दस्ता देकर भेजा था कि जाओ तुम पहरा लगाए रहो कि अगर तुम्हें हुसैन बिन अली नजर आए तो तुम उन्हें उनके ऊपर निगाह लगाए रहना, उनका घेराव कर लेना, उसे घेर के कहीं पे जमाए रखना और मुझे खबर करना। अल्लाह समद। इब्ने जियाद ने उधर पूरी तैयारी कर चुका था। हजरत इमाम हुसैन जब कूफा के करीब पहुंचे और जब आपको हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिली और आपने जो एक कासिद भेजा था उसकी शहादत की खबर मिली, तो आप अपने साथियों को किसी को कुछ बताए नहीं। फिर आपने हुर को दस्ता लेकर आते हुए जब देखा तो हुर से मुलाकात हुई। उसने कहा कि किस इरादे से आए हो? तो हजरत हुर ने बयान किया कि मुझे इब्ने जियाद ने भेजा है, मुझे हुक्म हुआ है कि आपको मैं यहीं रोके रहूं और आपको कहीं जाने ना दूं और मैं उसे खबर करूं। अल्लाह समद। हुर अहले बैत का चाहने वाला था, मानने वाला था। वो हजरत इमाम हुसैन का शहदाई था, गुलाम था। उसने बहुत हमदर्दी से बात किया। हजरत हुसैन बिन अली हुर पर एक बार नाराज भी हुए और उसने आपकी वालदा की तरफ इशारा करते हुए आपको नसीहत देना चाहा। तो हजरत हुर ने हजरत हुसैन बिन अली से मुखातिब होकर कहा था, ऐ हुसैन बिन अली, आप मेरी वालदा के नाम से मुझे कुछ कह सकते हैं, क्योंकि मेरी वालदा आपकी वालदा की कनीज है, मैं भी आपकी वालदा का गुलाम हूँ। आपकी वालदा सैयदे कायनात है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ऐ हुसैन बिन अली, मैं आपका शहदाई हूँ, मैं आपका चाहने वाला हूँ, मगर मुझे इब्ने जियाद ने ये हुक्म दिया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये कर सकता हूँ कि आप यहीं पे खेमा जन हो जाए और यहाँ से आप किसी और तरफ पहुंच कर जाए और आप अपना खीमा मुझसे दूर लगा लें, ताकि मैं अपने साथियों को बता दूं कि उनके साथ खवातीन हैं, पाक औरतें हैं, दूर खीमाजन हुए हैं। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिका वसल्लम। हुर ने मशवरा दिया कि बेहतर ये होगा कि आप थोड़ी दूर जाकर खेमाजन हो जाएं और मैं अपने साथियों को कहूं कि हजरत इमाम हुसैन के साथ उनके घर की खवातीन मौजूद है, इसलिए वो दूर खेमाजन हुए हैं। अल्लाह समद। हजरत हुर ने कहा कि मैं आपके अलल ऐलान मदद नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरे साथ इब्ने जियाद के दूसरे अफराद मौजूद है, ये उन्हें खबर कर देंगे और वो बहुत बरहम होगा, वो आपके कत्ल पे आमादा हुआ है। अल्लाह समद। हजरत हुसैन बिन अली ने हजरत हुर के मशवरे के ऊपर अमल करते हुए दूर खेमा लगाया। फिर हुर ने ही मशवरा दिया कि जब रात के अंधेरे छा जाएं तो आप अपने अहलो अयाल के साथ अंधेरे में किसी जानिब पहुंच कर जाएं और मैं इसी तरह अपने फौज को कहूंगा कि हम सभी लोग सो गए थे, हुसैन बिन अली किधर पहुंच कर गए और इब्ने जियाद को यही हाल बता दिया जाएगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत हुसैन बिन अली ने हुर के मशवरे के मुताबिक अपना खेमा दूर लगवाया। फिर रात के अंधेरे में आपने अपने साथियों को हुक्म दिया कि हमारे लिए
कोफा की जानिब जाना साजगार नहीं है, हालात ठीक नहीं है, और इब्ने जियाद हमारी गिरफ्तारी पे आमादा है, वो हमारे साथ जुल्म ज्यादती करने पे आमादा है। अल्लाह समद, आपने अपने साथियों से रात में मुख्तसर खिताब किया और आपने ये भी कहा अपने साथियों से कि सुनो, तुम में से अगर किसी को पसंद हो कि वो अपनी मर्जी से किसी और राह की तरफ चले जाए तो मेरी तरफ से उसे इजाजत है। तुम मेरे बहुत मुहिब साथी हो, बहुत वफादार हो, मैं अपनी मुसीबतों में, अपनी परेशानियों में तुम्हें शामिल रखने नहीं चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो तुम अपने हिसाब से किसी और जानिब चले जाओ, और अगर तुम चाहते हो तो मेरे साथ में रहो। आपके जानिसार साथी ने आपको जवाब दिया, ए हुसैन बिन अली, ये कैसे हो सकता है, हम मदीना से आपके साथ चले थे। एक रवायत में आता है जो कुछ लोग मक्का से आपके साथ शरीक हुए थे। हजरत हुसैन बिन अली के उस खिताब के बाद बहुत से लोग आपसे अलग होकर अपनी मंजिल की तरफ चले गए, आपसे अलहदा हो गए, मगर जो सच्चे जानिसार साथी थे आपके, उन्होंने इनकार कर दिया और आपके साथ मर मिटने की ख्वाहिश का इजहार किया। तो हजरत इमाम हुसैन रात के अंधेरे में वहां से, जहां पे हुर ने खेमाजन होने के लिए कहा था, आप वहां से रात के अंधेरे में अपने साथियों के साथ, अपने कुंबे के साथ, अहलो अयाल के साथ निकल चलते हैं। रात के अंधेरे खत्म हो रही है, सूरज तुलू होने वाला है। अब हजरत इमाम हुसैन से चला नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जमीन सिमट गई है, घोड़े पैर नहीं आगे उठा रहे, बढ़ा रहे हैं। हजरत हुसैन बिन अली ने अपने किसी साथी से पूछा कि बताओ, तुम में से कोई जानता है क्या ये जगह कौन सी है? अल्लाह समद, आपको बताने वाले ने कहा कि ये मकामे तफ है, ये करबला है, इस जगह को करबला कहते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने अपने साथियों से कहा, हाँ यही वो जगह है जिसकी पेशगोई मेरे बाबा ने की थी, हाँ यही वो जगह है जिसकी पेशगोई मेरे नाना ने की थी। मेरे घोड़े इसलिए नहीं आगे बढ़ रहे हैं, ये मेरी मकसद और मेरी आखिरी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक रवायत में ये भी आता है कि जैसे आप वहां पे खिमाजन हुए, सुबह आप वहां पे खिमाजन हुए, तो आपने ये भी हुक्म दिया कि पता लगाओ कि इस जमीन का मालिक कौन है, इसलिए कि यह जमीन हमारी आखिरी आरामगाह होने वाली है, यहाँ पे इसकी कब्र होने वाली है। आपने नाम ले लेकर अपने घर के, अपने साथियों के, लोगों के नाम बताए कि यहाँ पे इसकी कब्र होने वाली है, यहाँ पे ये होने वाला है, ये हमारी आखिरी आरामगाह होने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस जमीन की कीमत अदा कर दी जाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, रवायत में आता है, बाज ने कहा है कि आपने किसी के हवाले कर दिया उसकी कीमत, बाज ने कहा है कि आपने नसीहत किया कि अगर इसका कोई मालिक सामने आ जाए तो उसकी कीमत अदा कर दी जाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरह आप करबला की सरजमीन पर खेमाजन हो गए। इब्ने जियाद को खबर हुई कि हुसैन बिन अली रात के अंधेरे में किसी जानिब निकल गए हैं, तो उसने हजरत हुर के ऊपर सख्ती किया और कहा कि तुमने सही से निगरानी नहीं की। उसने फिर ये ओहदा देने के लिए जिस शख्स ने जाकर खबर दिया इब्ने जियाद को, उसका नाम इब्ने साद आता है। ये बदबख्त लालची था और सिपे सालारी का ख्वाहिशमंद था, हुर की जगह का ख्वाहिशमंद था। उसने जाकर बढ़ा चढ़ाकर इब्ने जियाद को खबर किया और हजरत हुर के अहले बैत अतहार से नरमी के बारे में बताया। अल्लाह समद, हजरत हुर को इब्ने जियाद ने तलब किया, कहा तुमने नरमी किया, खबरदार तुम उनके ऊपर सख्ती करो, नहीं तो तुम्हें इस लश्कर के सिपे सालारी से हटाकर इब्ने साद को मैं ये जिम्मेदारी सौंप दूंगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उसने सख्ती का हुक्म दिया। हजरत हुर इब्ने साद से नाराज हुए, उसने कहा कि तू जरा अल्लाह से डर, तू हुसैन बिन अली से बेवफाई कर रहा है, तू उनके साथ दगा कर रहा है, उनके साथ जाती दुश्मनी रख रहा है, अल्लाह से डर। हुसैन बिन अली यहाँ पे किसी से जंग के लिए नहीं आए हैं, ना वो यजीद के खिलाफ किसी से बैत ले रहे हैं। हुसैन बिन अली तो किसी और जानिब जाने चाहते हैं। तुमने इब्ने जियाद को बढ़ा चढ़ाकर तो इसलिए फकत बताया कि तुम्हें ये ओहदा मिल जाए, मेरी जगह मिल जाए, मगर सुनो, मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देने नहीं दूंगा। अल्लाह समद। फिर हजरत हुर दस्ते के साथ करबला की तरफ आते हैं और इब्ने साद उसकी पूरी निगरानी करता है। करबला की सरजमीन है। इब्ने जियाद के लश्कर ने करबला वालों को जब देखा
کہ یہ خیمہ زن ہوئے ہیں اور دوسرے دن وہ 10 محرم الحرام کی صبح ہے کہ حضرت امام حسین صبح کے سفیدی میں اجالے میں اپنے خیمے کے باہر تلوار کے سہارے سر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی آنکھ لگ گئی کہ آپ کو حضرت زینب آ کر جگاتی ہیں کہ آپ آرام کر رہے ہیں کیا؟ تو حضرت حسین بن علی جاگ جاتے کہتے ہیں نہیں، ابھی آنکھ لگی تھی، نانا جان نے کہا ہے کہ جلد ہی میرے پاس پہنچنے والے ہو. اللہ الصمد آپ کی اس بات سے حضرت زینب بھی رونے لگتی ہیں اور اندر گئی. خواتین کو آپ نے یہ بتایا، خیمے میں رونے پکارنے کی آوازیں آنے لگتی ہے کہ آپ جب سر اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ابن زیاد کے لشکر میں سے کوئی ایک دستہ سامنے آتا ہوا دکھ رہا ہے. آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس سے کہا کہ ان سے پوچھو ان کا ارادہ کیا ہے. حضرت عباس تھوڑے آگے بڑھے اور ابن زیاد کا جو وہ دستہ آگے بڑھا، اس سے پوچھا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے. تو اس ابن زیاد کے لشکر نے، یزیدی فوج نے برجستہ کہا کہ ارادے کی کیا بات ہے، یزید کے لیے بیعت کرنے پر راضی ہو جاؤ، ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، یا پھر تم لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ الصمد حضرت عباس نے ان بدبختوں سے مختصر خطاب بھی کیا، ملعون ہو تمہیں معلوم نہیں حسین بن علی کون ہے؟ تم نہیں جانتے ہو کیا ہمیں تم لوگوں نے بلایا؟ کوفیوں نے ہمیں بلایا تو آئے. اللہ الصمد میں مختصر کرتے ہوئے کہتا ہوں، حضرت عباس نے ان لوگوں سے خطاب کیا اور پھر حضرت امام حسین سے آ کے مشورہ کیا کہ کیا کہا جائے. حضرت امام حسین نے کہا کہ رات کا موقع دیا جائے، رات بھر عبادت کر لی جائے، قرآن کی تلاوت کر لی جائے، اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو لیا جائے. چنانچہ یزیدی فوج کو جواب دیا گیا کہ رات بھر کا مہلت دی جائے. پھر وہ دستہ اپنے خیمہ کی طرف لوٹ گیا. 10 محرم الحرام کی وہ صبح ہے، نماز 10 محرم الحرام کی یہ رات ہے کہ اہل بیت اطہار کا ہر فرد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ جاری پہ لگے ہوئے ہیں. اسی درمیان تلاوت کلام پاک بھی ہو رہی ہے، دعائیں بھی ہو رہی ہے اور جنگ کی تیاریاں بھی ہو رہی ہے، رونے اور آہ پکار کی آوازیں بھی آ رہی ہے. حضرت امام حسین برجستہ اپنی بردباری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ خیمے کے پیچھے سے خندق کھود دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب جنگ برپا ہو تو یہ بدبخت پیچھے سے آ کر خیمے پہ خواتین پہ حملہ ور ہو جائے. آپ نے رات کے اندھیرے میں خندق بھی کھودنے کا حکم دیا. برادران ملت اسلامیہ، یہ حسینی خیمہ ہے جو جنگ لڑنے کے لیے اس طرح کی تیاری کر رہے ہیں. اور بھی جنگیں ہوتی ہیں، دونوں فوجیں تلوار تیار کرتے ہیں، بھالے تیز کرتے ہیں اور تدبیریں بناتے ہیں، مگر یہ کیسے لشکر ہے، یہ حسینی لشکر کیسے ہے، حسین کے چاہنے والے کیسے ہیں، یہ کیسے جنگ کرنے والے ہیں؟ نہ یہ تیر کی تیاری کر رہے ہیں، نہ بھالے کی تیاری کر رہے ہیں، نہ تلوار زنی کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ الصمد یہ اللہ والے ہیں، یہ لڑتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں. اس لیے رات میں تلوار اور بھالے کی تیاری نہیں بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، سجدوں میں ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، ذکر و وظائف ہو رہے ہیں، مناجات ہو رہے ہیں. یہ اللہ کے بندے اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، 10 محرم الحرام کی وہ صبح جسے آج دنیا یاد کرتی ہے، جسے تاریخ میں نوٹ کیا جاتا ہے، جس کا ذکر کیا جاتا ہے، دونوں طرف فوج تیار کھڑی نظر آتی ہے اور پھر اسی طرح جنگ کا بگل بج گیا. برادران ملت اسلامیہ، یزیدی فوج آتی رہی اور حضرت امام حسین کے قافلے میں سے، آپ کے خیمے میں سے آپ کے کئی ساتھی گئے اور کئی کو جہنم رسید کیا، کئی کو حضرت امام حسین کے ساتھیوں نے یزیدی فوجوں کو مارا. اس کے بعد پھر تقریباً حضرت امام حسین کے 32 یا 37 ساتھی یزیدی لشکروں کو مار کر اور تتر بتر کر کے شہید ہو گئے. اس کے بعد پھر اب باری آتی ہے آمنہ کے لال کے لاڈلوں کا، یہ حسینی شیروں کی باری آتی ہے. حضرت امام حسین نے دیکھا کہ میرے سارے ساتھی شہید ہو گئے. آپ کے ساتھیوں میں خور بھی داخل ہو گیا تھا.
جب سب بندی ہو رہی تھی جنگ کے لیے تو حضرت حر نے حضرت امام حسین سے مخاطب ہو کے معافی تلافی کی اور کہا کہ میں آپ کے لشکر میں آنا چاہتا ہوں، کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ حضرت امام حسین نے انہیں معاف کیا اور کہا کہ اللہ نے بھی تجھے معاف کیا۔ حضرت حر بھی حضرت امام حسین کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب حضرت امام حسین کے خیمے میں حضرت علی اکبر ہیں، حضرت قاسم ہیں، اللہ الصمد، حضرت عباس ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ فوراً حضرت امام حسن کے صاحبزادے حضرت قاسم، جن کا رشتہ حضرت امام حسین کے شہزادی سکینہ سے طے ہوا تھا، جو آپ کے بھتیجا ہیں، حضرت امام حسن کی نشانی ہے، وہ اپنے چاچا کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ امام حسین سے وہ مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں چاچا ہمارے سارے ساتھی شہید ہو گئے، اب میری خواہش ہے، گزارش ہے آپ سے کہ آپ مجھے جام شہادت نوش کرنے کی اجازت دیجئے اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیجئے۔ حضرت امام حسین نے اپنے اس لخت جگر سے اپنے بھائی کے نشانی یعنی اپنے بھائی کے بیٹے حضرت قاسم بن حسن سے مختصر خطاب کیا، کہا کہ اے میرا بچہ، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تو نہ جا، میں کیا کہوں گا؟ میرا بھائی اگر پوچھے کہ تم نے اپنی موجودگی میں میرے بیٹے کو شہید ہوتے دیا، مگر وہ حضرت قاسم جو حضرت امام حسن کے شہزادے ہیں وہ کہنے لگے نہیں والد گرامی، مجھے اجازت دیجئے، میں قیامت کے دن میرے بابا کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ آپ میری نگاہوں میں شہید ہو جائیں اور میں اس طرح کھڑے رہوں۔ اللہ الصمد، دونوں چاچا بھتیجے میں اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین حضرت قاسم بن حسن کو جنگ کے میدان کے جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے جب یہ نوجوان حضرت قاسم بن حسن یزیدی فوج کے درمیان جاتے ہیں تو یہاں سے حضرت زین العابدین کی ایک روایت ملتی ہے، آپ جب بعد میں صحیح ہوئے، آپ کی طبیعت صحیح ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں اپنے خیمے سے جھانک رہا تھا اور میں نظارہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے کوئی جنگ کے میدان میں میرے ساتھیوں میں سے میرے بھائیوں میں سے کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ بات سمجھ میں آتی تھی کہ جدھر یزیدی فوج بھیڑ میں ہے ادھر ہی حسینی شیر للکار رہا ہے۔ اسی طرح یزیدی فوج کے کچھ راویوں کی روایتیں ہیں کہ حضرت قاسم بن حسن جب یزیدی فوج کی طرف للکارے تو آپ جس طرف تلوار لے کے جاتے تھے ایسا لگتا تھا کہ حسینی شیر نہیں کوئی آندھی طوفان آیا ہو، اور سب تتر بتر ہو رہے تھے یزیدی فوج۔ حضرت حسن کے یہ شہزادے حضرت قاسم اپنی جوانی کا لوہا منواتے ہوئے جس طرف جاتے یزیدی فوج کو تتر بتر کرتے، آپ اپنی تلوار کے بھاؤ سے یزیدی فوج کے سر قلم کرتے ہوئے نظر آتے۔ اسی طرح ایک روایت دوسروں نے بھی کہا ہے کہ جنگ کے میدان میں جب حسینی خیمے میں سے کوئی مجاہد آتا، چونکہ ایک ایک کر کے لڑنے والی باری چل رہی تھی، اس اجماعی طور پر اور جماعتی طور پر لڑنے کی باری نہیں تھی، جب بھی کوئی شخص حسینی قافلے سے یزیدی فوج کے بیچ میں جاتا تھا وہ تنہا ہوتا تھا، بھیڑ میں وہ نظر نہیں آتے تھے۔ بعد میں لکھنے والوں نے لکھا ہے آج سمجھ میں یہ آتا تھا کہ حسینی قافلے کا شیر ادھر ہی ہے جدھر بھیڑ لگی ہوئی ہے، جدھر زیادہ تلوار چل رہی ہے۔ اللہ الصمد، ایک حیدری شیر کے مقابلے میں سینکڑوں یزیدی فوج کے لشکر ٹوٹ پڑتے تھے۔ حضرت قاسم بن حسن کے بارے میں روایت ہے کہ آپ نے کتنوں کو مارا، بعض بار ایسا ہوا کہ جب لوگ تتر بتر ہو جاتے آپ تنہا ہوتے اور للکارتے کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آؤ، تمہاری ماں نے اگر تمہیں جنا ہے تو آؤ۔ اللہ الصمد، حضرت قاسم بن حسن اس طرح لوگوں کو للکارتے۔ پھر ابن زیاد نے حکم دیا اور یزیدی فوج سے یہ مشورہ آیا کہ لوگوں کیا کر رہے ہو، پھر سے ایک بار کی وار کرو، یہ حسینی شیر ہیں، یہ حسن کے شہزادے ہیں، یہ علی کے خون والے ہیں، انہیں 2 4 10 20 لوگ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ چنانچہ اسی طرح سازش کر کے روایت میں آتا ہے کہ کسی بدبخت نے آپ کو پیچھے سے ایک وار کیا کہ آپ کا بازو کٹ گیا، پھر آپ کے اوپر تیر کی برسات ہو گئی، پھر اسی طرح
कई चंद लोग आप पर टूट पड़े। इसी तरह हजरत कासिम बिन हसन शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब आप शहीद हो गए उसके बाद वो भीड़ तितर बितर हो गई। हजरत हुसैन बिन अली अपने खेमे से देख रहे हैं, भीड़ खत्म हो गई। वहां पे कुछ मुझे गिरा पड़ा नजर आ रहा है। यजीद के लश्कर से आवाज आती है, हुसैन आओ, अपने भतीजे को ले जाओ। अल्लाह समद, क्या जिगर है हजरत इमाम हुसैन का, क्या सब्र है हजरत इमाम हुसैन का। अपने साथियों को शहीद होते हुए देख रहे हैं, मगर अल्लाह की उम्मीद, अल्लाह से ना उम्मीद नहीं हो रहे हैं। अल्लाह से मुनाजात का सिलसिला खत्म नहीं होता है, ना हौसले टूट रहे हैं। अल्लाह समद, हजरत हुसैन बिन अली को जब यजीद लश्कर ने आवाज दिया, आप अपने खीमे से गए और जाकर फिर जवान भतीजे की लाश उठाकर ले आए। आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ किया है, खुदा ताला अगर तेरी यही मर्जी है कि तू मेरे एक एक बच्चे की शहादत को शहीद होता हुआ देखे, तो खुदा ताला मैं तेरी रजा पे राजी हूं, मेरी शहादत और सब्र को कबूल करना। अल्लाह समद, आप अभी जवान भतीजे के लाश पे रो ही रहे हैं, अफसोस ही कर रहे हैं कि रवायत में आता है कि आपकी बहन हजरत ज़ैनब आ गई, रोने लगी, बिलखने लगी और फिर गुजारिश करने लगे, भाई मेरे शहजादे नन्हे हैं, छोटे हैं, मैं जानती हूं ये आपके बराबर नहीं लड़ सकते, मगर यहाँ हार जीत की बात नहीं है। आप जाते, क्या आप नहीं चाहते कि आपके भांजे भी जामे शहादत नोश करे। अल्लाह समद, भाई बहन का वो गुफ्तगू जो मुर्रखीन ने अपने अल्फाज में लिखा है। एक भाई कहता है, बहन तू मेरे दिल के बारे में किस तरह की आजमाइश ले रही है, तू किस तरह उम्मीद रख सकती है कि मैं तेरे लखते जिगर को, तेरे इकलौते दो बेटों को जो नन्हे मुन्ने हैं, इन्हें मैदान जंग में जाने की इजाजत दूं। मैं कैसे गवारा कर सकता हूं कि मैं अपनी निगाह के सामने मेरी बहन के शहजादों को कत्ल होते हुए देखूं। अल्लाह समद, एक भाई ने अपनी मोहब्बत भरे अल्फाज का जिक्र किया तो दूसरी तरफ से बहन कहती है, भाई आप अपनी जगह दुरुस्त है, मगर मेरी ख्वाहिश है कि ये मेरे नन्हे मुन्ने शहजादे जामे शहादत नोश करे, ताकि कयामत के दिन इस जमीन से जब शहीद उठाए जाए तो मैं अपने भतीजे कासिम बिन हसन के साथ मेरे दोनों बच्चों को भी देखना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि ये नजराना आपकी बारगाह में कबूल हो। अल्लाह समद, बहुत गुजारिशात के बाद हजरत इमाम हुसैन ने हजरत ज़ैनब को इजाजत दिया कि ठीक है। अब ये हजरत ज़ैनब अपने छोटे बच्चों को तैयार कर रही है। आप दुनिया की माओ को देखें, वो अपने बच्चों को किसी महफिल में जाने के लिए जब तैयार करती है, किसी प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार करती है, तो किस तरह की नसीहतें करती है। अगर स्कूल के किसी फंक्शन में जाने के लिए तैयार करती है तो माँ का ममता का ये आलम होता है, वो कहती है बेटा संभल के जाना, कहीं तुम गिर ना जाना, बेटा दौड़ते हुए नहीं जाना, देख के चलना, अगर कहीं दूर पिकनिक पे जा रही है तो नसीहत करती है, बेटा टीचर का साथ नहीं छोड़ना, अपने टीचर के साथ में रहना, बेटा कहीं अलहदा नहीं होना, मगर मैं कुर्बान जाऊं सैयदा ज़ैनब के कलीजे पे, मैं कुर्बान जाऊं सैयदा ज़ैनब की हिम्मत पे, मैं कुर्बान जाऊं सैयदा ज़ैनब के जुर्रत पे। आज दुनिया की तमाम खवातीन को हजरत सैयदा ज़ैनब के जिगर से, हिम्मत से, सब्र से सबक लेना चाहिए। वो कैसी इस्लाम की शहजादी है कि इस्लाम की बका के लिए, हुर्मते इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने नन्हे मन्ने बच्चों को तैयार करते हुए नजर आती है, उन्हें सजाते हुए नजर आती है, उसे पहनाते हुए नजर आती है। हमारी माएं हैं कि वो हमें लाड प्यार करके हमारी दिलजोई के लिए हमें चोट ना लगे इस चीज का ख्याल करती है, मगर ये इस्लाम की शहजादी देखो अपने मासूम बच्चों को तैयार कर रही है। चुनांचे रावी लिखते हैं कि हजरत ज़ैनब के दोनों शहजादे के खेलने के तौर पर छोटे छोटे तलवार थे, क्योंकि ये अरब का माहौल था, बचपन ही से तलवारबाजी सिखाई जाती थी। अगर बच्चा होता तो उसे खेल कूद के तौर में भी तलवार दिया जाता, तो दोनों बच्चों के छोटे छोटे तलवार थे। हजरत सैयदा ज़ैनब ने अपने दोनों बच्चों को वो छोटे तलवार दिए। अब ये दोनों छोटे बच्चे यजीदी काफिले की तरफ बढ़ते हैं। यजीदी लश्कर दोनों बच्चों को देखकर मजाक उड़ाते हैं, हंसने लगते हैं, ठहाका लगाते हैं और हजरत इमाम हुसैन को ललकारते हैं, चिढ़ाते हैं, हुसैन तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुझ में दम नहीं है,
आओ तुम यजीद की हाथ पर बैत कर लो, तुम लड़ नहीं सकते हो। ऐ हुसैन तुम्हें क्या हो गया है, अब तुम हमारे मुकाबले में ये छोटे बच्चों को भेज रहे हो। अल्लाहु समद। रवाए रावी लिखता है कि उसमें से किसी एक बच्चे ने कहा, ऐ बदबख्त खबरदार, तुम मेरे मामू की शान में गुस्ताखी नहीं करना, तुम्हें बच्चे से क्या फर्क है, जवान से क्या मिलता है, तुम्हें लड़ने से मतलब है, तुम्हारे मुकाबले में चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, तो मुझे बच्चा ना समझ, मेरी कम उम्र को ना देख, अगर तो अपना काम कर। अल्लाह समझ। हजरत ज़ैनब के शहजादे ने ललकारा, यजीदी फौज उन दोनों मासूम बच्चों को शहीद कर दिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह समझ। हजरत ज़ैनब की निगाह टिकी हुई थी, मेरे दोनों मासूम बच्चे यजीदी फौज की तरफ जा रहे हैं, किस तरह लड़ रहे हैं आप देखना चाहती थी, मगर माँ की ममता होती है। जैसे आपको एहसास हुआ कि मेरा लाडला जमीन पर गिर चुका है, अल्लाह उस समझ, हजरत ज़ैनब खेमे से आवाज लगाती है, हाय मेरा शहजादा, हाय मेरा शहजादा। आप रोते हुए खेमे में आती है, भाई के दामन से लिपट जाती है, ऐ भाई शायद अल्लाह ताला ने मेरे लाडले की शहादत को कबूल कर लिया है। अल्लाह समझ। यानी कि खबर हो गई कि दोनों मासूम बच्चे शहीद कर दिए गए। हजरत ज़ैनब के रोने में हजरत शहरबानू रोने लगते हैं, खेमे में जितनी पाक औरतें थी, जितने लोग थे, सभी रोने लगते हैं, हमारे मासूम बच्चे शहीद कर दिए गए। फिर यजीद लश्कर से हजरत इमाम हुसैन को आवाज दिया गया, ऐ हुसैन बिन अली आओ और अपने दोनों बच्चों को, भांजों को ले जाओ। अल्लाह समझ। हजरत इमाम हुसैन के जिगर को सलाम, आपके सब्र को सलाम। आप जवान भतीजे के लाश उठाने के बाद, अपने साथियों के लाश समेटने के बाद, मासूम बच्चों के लाश लेकर आप दो भांजों को दो हाथों में लेकर आप खेमे की तरफ आते हैं और दोनों लाशों को बाकी शहीदों के दरमियान लिटा देते हैं और गिरिया जारी की फिराओ पुकार होने लगती है हुसैन के काफिले में। अल्लाह समझ। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मौला हुसैन अभी कुछ तदबीर ही करने चाहते हैं, तो उसी दरमियान एक खेमे से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है और किसी ने कहा कि क्यों बच्चा रो रहा है। उसे हजरत अली असगर कहते हैं, उनका नाम अब्दुल्ला आता है। बाज़ मौरखीन ने लिखा है कि आपकी पैदाइश, किसी ने यूं भी कहा है क्योंकि उस वक्त हजरत अब्दुल्ला अल मारूफ अली असगर की पैदाइश करबला की सरजमीन पर ही हुई और जब आपकी पैदाइश हुई तो किसी ने आपको गोद में लेकर हजरत इमाम हुसैन की जानिब दिया और आप जब अपने उस शहजादे को देखने लगे तो यजीदी लश्कर ने तीर चला दिया। यह भी रवायत है, किसी ने कहा है कि आप प्यास से रो रहे थे तो आपके गोद में दिया गया तो किसी ने तीर चला दिया। मगर मशहूर कौल यह है कि जब बच्चे की रोने की आवाज आने लगी तो हजरत सकीना ने, जो आपकी शहजादी हैं, उन्होंने हजरत अब्बास को, जो हजरत सकीना के चाचा हैं, हजरत अब्बास अलमबरदार, हजरत मौलाए कायनात के दूसरी जोजा के पेट से आपका शहजादा है, जो हजरत हुसैन के भाई हैं, हजरत अब्बास अलमबरदार को उनकी भतीजी हजरत सकीना ने आवाज दी, चाचा अब्बास जरा इधर आइए, देखिए तो सही, ये अली असगर प्यासे हैं, इनकी जबान सूख गई है। और ये भी रवायत है कि ये हजरत असगर की उम्र उस वक्त 6 महीने की थी और यही रवायत ज्यादा मशहूर है कि आपकी उम्र 6 महीने की थी। 6 महीने का बच्चा प्यास से बिलक रहा है, रो रहा है। वो खवातीन जो खेमे में है, ना पानी है ना खाना है, क्योंकि आपके लिए पानी बंद कर दिया गया है। अल्लाह समझ। जब बच्चे को दूध ना मिला तो वो रो रहे हैं। हजरत सकीना ने चाचा को आवाज दिया, चाचा देखिए ये अली असगर रो रहे हैं। चाचा ने पूछा किस लिए, तो सकीना ने कहा इन्हें प्यास लगी है, इनकी जबान पे 2 कतरे पानी मिल जाए तो इससे सुकून मिल जाएगा। अल्लाह समझ। हजरत अब्बास अलमबरदार भतीजे के कहने पर मशकीजा लेकर यजीदी फौज की परवाह किए बगैर अली असगर की प्यास बुझाने के लिए नहरे फुरात की जानिब चले जाते हैं। आप चले जा रहे हैं, आपके मुकाबले में यजीदी फौज में से जो कोई आता आप उसके ऊपर हमला करते और उसका कत्ल करते हुए, उसे मारते हुए अब आगे बढ़ते जाते। अल्लाह समद। आप किसी तरह नहरे फुरात में पहुंच गए, आपने मशकीजे में पानी भी भर लिया और फिर आपके दिल में आया कि मैं थोड़ा पानी यहीं पी लूं ताकि मशकीजे का पानी खीमे के दिगर लोगों को पहुंच जाए और उसमें से कुछ बच जाए। हजरत अब्बास अलमबरदार
पानी पीने के लिए जब नहर की तरफ अपना चेहरा किए, हाथ में पानी पिए, तो आप पानी पिए नहीं बल्कि अपने हाथों से पानी को दोबारा नहर फुरात में छोड़ दिया। राबीन जो लिखते हैं वो हालात अपने ख्याल से लिखते हैं। हजरत अब्बास अलंबरदार ने नहर फुरात का पानी हाथ में लेकर पीने का इरादा कर कर क्यों छोड़े होंगे? यकीनन यही ख्याल आया होगा कि हुसैन बिन अली अभी प्यासे हैं, ज़ैनब प्यासी है, सकीना प्यासी है और दिगर लोग प्यासे हैं, मैं कैसे पहले पानी पी लूं? यही ख्याल आया होगा। आपने पानी छोड़ दिया। फिर आप जब घोड़े पे सवार हुए तो आपने घोड़े को एड़ लगाया कि घोड़ा तू पानी पी ले। अल्लाह समद लिखने वाले लिखते हैं घोड़े ने भी पानी नहीं पिया और मोहब्बतों को जबान देते हैं लोग। इन अहवाल को, इन सिचुएशन को लोग अल्फाज देते हैं। गोया के घोड़ा अपनी बेजबान से ये कह रहा था अगर आपको पानी पीना मंजूर नहीं हुसैन को छोड़कर तो मुझे भी पानी पीना मंजूर नहीं। अल्लाह समद आपने कई बार कोशिश की कि घोड़ा पानी पी ले मगर घोड़े ने भी पानी नहीं पिया। अब आप वो मशकीज़ा लेकर खेमे की तरफ लौटते हैं। आप फिर उसी तरह जिस तरह आते हुए तमाम लोगों का मुकाबला करते हुए आप अपनी मंजिल में पहुंचे, पानी हासिल किए। इसी तरह पानी लेने के बाद भी आप खेमे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यजीदी फौज जो आपके मुकाबले में आता आप उसे ठिकाने लगाते और आगे बढ़ते जाते कि यजीदी काफिले में से आवाज आई, कहे लोगों सुनो, अगर तुम लोगों ने इसी तरह वार किया तो यह अब्बास अलंबरदार, ये हैदर कर्रार का शेर है, ये खुदा के शेर का शेर है, इसके ऊपर तुम काबू नहीं पा सकते हो और इसने अपने पीठ में पानी ले लिया है। याद रखो 3 दिन के प्यासे हुसैनी शेरों का ये हाल है कि हमें तितर बितर करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हुसैनी काफिले में पहुंच गया तो फिर हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। अल्लाह समद कहते हैं मरता क्या नहीं करता। जब कहने वाले ने इब्ने जियाद ने अपनी फौज को इस तरह ललकारा और उसे सराहाया और हिम्मत दिलाया और उसके जहन में ये डाला अगर पानी पहुंच गया तो ये लोग तुम्हें मार डालेंगे, अब मरता क्या नहीं करता। यजीदी फौज में जोश आया, जज्बा आया, आपके ऊपर तीरों की बरसात की जाती है। रवायत में आता है कि कोई बदबख्त घोड़ा दौड़ाते हुए आपके करीब आया और आपके एक बाजू पे वार किया तो आपका एक हाथ कट कर गिर गया। अल्लाह समद अब एक हाथ से मशकीज़ा ले कि तलवार चलाए, मगर इस हैदरी शेर का क्या कहना, इनका दिमाग ऐसे हालात में भी क्या काम करते हैं। अल्लाह समद हजरत अब्बास अलंबरदार का एक बाजू कट कर गिर गया। आपने दूसरे हाथ में तलवार लिया और मशकीज़े को अपने दांतों से दबा लिया। आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिर ललकारने वाले ने ललकारा, खबरदार खबरदार। अब्बास अलंबरदार का एक हाथ कटने के बावजूद पानी लेके वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये पहुंच गए तो हम में से कोई नहीं बचेगा। अल्लाह उस समय फिर यजीदी फौज डर कर घबराते हुए हजरत अब्बास अलंबरदार पर फिर किसी ने वार किया, आपका दूसरा बाजू भी कट गया। आप घोड़े को एड़ लगा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपके ऊपर तीरों की बरसात होती है। एक शख्स ने नेज़े से आपको पीछे से पीठ पे वार किया, आप घोड़े से पानी के साथ मशकीज़े के साथ जमीन पे गिर जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी तरह हुसैनी काफिले में पानी नहीं पहुंचा। वो 6 माह का नन्हा प्यासा असगर प्यासे बिलखते रहे। अब ये जो मशहूर रवायत है कि हजरत इमाम हुसैन ने जब देखा कि अब्बास अलंबरदार शहीद हो गए, पानी नहीं पहुंच पाया, तो आप उन लोगों से खिताब करने के लिए खीमे से हजरत असगर को अपने गोद में लिए और दिखाकर कलाम करने लगे, ऐ बदबख्तो, इस नन्हे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझे इस तरह मजबूर क्यों कर दिया है? मेरे साथी तुमसे लड़े, तुम लड़े, मैं तुम्हारा अगर कुछ बिगाड़ा हो तो तुम मुझसे लड़ने पर आमादा हो, मुझे मजबूर है। तुम मेरी जान के प्यासे हो, कोई बात नहीं। अल्लाह सबब हजरत हुसैन बिन अली ने उस बच्चे को हाथ में लेके दिखाया और ये उम्मीद के साथ इस नन्हे बच्चे को उन लोगों को दिखाया कि शायद ये इंसान होंगे, इन्हें 6 माह के बच्चे पे रहम आ जाएगा। अल्लाह समद बहरहाल उस बदबख्तों ने ना पानी दिया बल्कि उसमें से किसी ने एक तीर ऐसा चलाया कि हजरत अली असगर के
हलक पर जाकर चुभा। इसी तरह हजरत अली असगर 6 माह का नन्हा सिपाही शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्लम। हजरात, आपके भतीजे शहीद हो गए, भांजे शहीद हो गए, अब्बास अलंबरदार भाई शहीद हो गए। अब आपका जवा साल बेटा हजरत अली अकबर आपकी बारगाह में तशरीफ लाते हैं। आपने भी बहुत गुजारिश की और मुनाजात किया। किताबों में आता है बाप बेटे में बहुत बातें हुई और बेटा इसरार करता रहा कि मुझे इजाजत दीजिए। हजरत हुसैन बिन अली ने कहा कि मैं तुम्हारी लाश को कैसे उठा सकता हूँ, तू मेरी निशानी है, तुम्हारी शहीद हो जाने के बाद सकीना को कौन संभालेगा। और आपने बहुत सी बातें की। बहरहाल आप अपने लखते जिगर 18 साल के जवान को मैदान जंग की जानिब जाने की इजाजत देते हैं। अब ये हैदरी शेर तलवार लेकर जब यजीदी फौज की जानिब जाते हैं तो आपने खिताब किया है, लोगों मुझे देखो, मैं कौन हूं, मैं हुसैन बिन अली, मैं अली अकबर हुसैन का शहजादा हूं। मेरे नाना को तुम जानते हो, मेरे दादा को तुम जानते हो, मेरी वालिदा को तुम जानते हो, मुझे पहचानो मैं कौन हूं। अल्लाह समद। हजरत इमाम हुसैन के बड़े शहजादे ने, अली अकबर ने आप तमाम यजीदी फौज को ललकारा, खिताब किया, वो सारे वादे याद दिलाए, मगर किसी के जबान से कुछ जबानी जवाब ना निकला। अल्लाह समद। फिर किसी बदबख्त ने कहा, ऐ हुसैन के शहजादे, बात करने का वक्त नहीं है, तकरीर करने का वक्त नहीं है, मैदाने जंग में आए हो, आओ वार करो। अल्लाह समद। हजरत अली अकबर ने कहा और फिर तलवार से उन लोगों को ललकारा। इसी तरह हजरत अली अकबर यजीदी काफिले के जिस सफ में जाते उसे तहस नहस करते हुए नजर आते। आपके तलवार से कई लोग शहीद हुए, कई लोग वासिले जहन्नम हुए, कई लोग मरे। उसके बाद फिर वही हाल हुआ जो उनका आखिरी हरबा था कि एक बार फिर टूट कर हमला किया जाए। हजरत अली अकबर पर एक बार से फिर यजीदी लश्करों ने हमला किया। इसी तरह हजरत हुसैन बिन अली के ये शहजादे जवां बेटा शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर यजीदी खीमे से आवाज आती है, ललकारा जाता है, हुसैन आ जाओ, अपने जवान बेटे की लाश लेकर जाओ। अल्लाह समद। हजरत इमाम हुसैन जाते हैं, अपने जवान बेटे का लाश उठा लाते हैं। जवान बेटे का लाश लाकर फिर अपने दिगर साथियों के लाश के पास रख देते हैं। उसके बाद आप तैयारी करते हैं, अपने बाबा की तलवार लेते हैं, अमामा शरीफ बांधते हैं, खवातीन से मुखातिब होते हैं, हजरत ज़ैनुल आबिदीन से मुखातिब होते हैं, मुलाकात करते हैं। उसके बाद फिर आप मैदान जंग की तरफ जाते हैं। फिर आपने वहां पे इत्माम हुज्जत के लिए आखिरी खिताब किया और लोगों को कहा कि तुम क्यों मेरे जान के प्यासे हो गए हो, अल्लाह से डरो, तुम अपने वादे नहीं पूरे किए, तुम धोखा किए, अब भी वक्त है, अल्लाह से डरो। क्या तुम में से लोगों ने मुझे खतूत भेजकर बुलाया नहीं? आपने कई लोगों के नाम ले लेकर कहा, अरे फला बिन फला तुम्हारा खत मेरे पास है। उन लोगों में से कई लोगों ने खतूत को झुटला दिया। तो रवायत में आता है कि हजरत इमाम हुसैन ने खतों का वो बोरी उंडेल दिया, बताया कि देखो ये खतूत तुम्हारे हैं कि नहीं है, मगर वो बदबख्त झुटला दिए और फिर आप को जंग के लिए ललकारे। अब ये हैदर कर्रार का लख्ते जिगर, खातूने जन्नत के दिल का टुकड़ा, हजरत इमाम हुसैन जिनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे लंबे कर देते, आप जिनके लिए मिंबर से खुतबा छोड़कर उतर आते, आपने जिन्हें जन्नती जवानों का सरदार कहा है। अल्लाह समद। वो शेर खुदा का शेर मैदान जंग में है। उसी हाल में फिर आप लोगों के मुकाबिल में जाते हैं, जिस तरफ जाते हैं यजीदी लश्कर के सफों को तितर बितर कर देते हैं। आपके एक वार से कई यजीदी लश्कर तबाह हो जाते हैं। आप जिस तरफ तलवार घुमाते हैं गर्दनें धड़ से अलग होते हुए नजर आती हैं। फिर वही हाल हुआ, यजीदी लश्करों ने वही हरबा अपनाया और कहा फिर हम यही बेवकूफी कर रहे हैं, चंद लोग इन्हें घेर के वार कर रहे हैं, ये मौलाए कायनात का शहजादा है, ये हुसैन बिन अली है, ये इतना जल्दी ज़ेर नहीं होने वाले हैं।
ایک بار کی وار کیا جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، روایت میں آتا ہے کہ کئی 3-4 نام ہے جنہوں نے آپ کے اوپر وار کیا، مگر سب سے مشہور جو نام ہے شمر لعین ہے، جنہوں نے آپ کے اوپر وار کیا اور آپ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ اللہ سمجھ، حضرت امام حسین جب زمین سے گر گئے تو روایتوں میں بعض دفعہ یوں آتا ہے، مشہور بھی ہے، کہ آپ سجدے کی حالت میں ہو گئے، آپ سجدہ ریز ہو گئے، سجدے کی حالت ہی میں کسی بدبخت نے آپ کے گردن پر وار کیا، اسی طرح آپ کے سر کو آپ کے دھڑے مبارک سے علیحدہ کر دیا اور آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ انسانیت کے دشمن، یہ یزیدی کتے اور یہ منافقین کی جماعت، یہ فاسق فاجر ملعون یہی تک باز نہیں آئے۔ اگر انہیں حضرت امام حسین سے کے قتل ہی سے مطلب تھا تو اس کے باوجود جو انہوں نے حرکات کیے، مثال کے طور پر آپ کے سر کو نیزے پہ رکھ کر انہوں نے شہر شہر گھمایا، آپ کے جسم اطہر پر گھوڑے دوا دیے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد کسی نے کہا کہ خیمے میں آگ لگا دو، خیمے میں آگ لگا دو، اور خیمے میں ایک 12-13 سال کا لڑکا ہے اسے بھی قتل کر دو۔ کسی ایک یزید لشکر میں سے کسی نے للکار کر کہا خبردار، یہ انسانیت کے خلاف ہے، حسین کے خیمے میں آگ زنی نہ کی جائے، اس میں حسین کے گھر خاندان کی پاک عورتیں ہیں، اس میں بیمار زین العابدین ہے۔ تمہیں ابن زیاد نے جس چیز کا حکم دیا تھا، یزید نے جس چیز کا حکم دیا تھا، تم نے اسے پورا کر دیا۔ اللہ سمجھ، اللہ کے اس بندے کے کہنے سے یزیدی فوج نے حسینی خیمے کو آگ نہیں لگایا، نہ حضرت امام زین العابدین کو شہید کیا۔ اسی طرح کربلا کی سرزمین پہ یہ عظیم تاریخ پیوست ہو گئی اور کربلا کی زمین پہ حسین خون پیوست ہو گیا، اور پھر اسی طرح حضرت امام حسین نے اپنے پورے گھر والوں کی شہادت دے کر، قربانی دے کر، صبر و آزمائش کی منزلوں کو پار کر کے ناموس شریعت کی حفاظت کی ہے، اپنے نانا کی شریعت کی حفاظت کی ہے، اور نظام اسلام کی حفاظت کی ہے، اسلام کے قرآن کے تقدس کی حفاظت کی ہے۔ اسلام میں اور منافقت میں حسین نے فرق کا پیغام دے دیا، اسلام میں اور اسلام کے مخالفین میں، غیر اسلام میں آپ نے یہ تفرقہ بتا دیا کہ کلمہ گو کوئی بھی ہو سکتا ہے، مگر کلمے کے ساتھ ساتھ جو حسین اعظم کا پیروی کرنے والا ہوگا وہی سچا مسلمان ہوگا، اور جو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ منافقت کرے گا، ظلم و زیادتی کرے گا، مسلمانوں کا قتل عام کرے گا، شریعت مصطفیٰ کی دھجیاں اڑائے گا، حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرے گا، حلال کو حرام کرنے کی کوشش کرے گا، جو قرآن کے پیغامات کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، جو شریعت مصطفیٰ میں تبدیلی کی کوشش کرتا ہے، یہی ذہن، یہی حقیقت یزیدی حقیقت ہے۔ یزید مردہ باد، حسین زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ نہیں سلام کرتا ہے حسین تم کو زمن آئیے نا دعا منگا سلام کہتا ہے سلام کہتا ہے سلام کہتا ہے
سلام کہتا ہے، چلا مسجد و منبر سلام کہتے ہیں، چلا مسجد و منبر سلام کہتے ہیں، نبی رسول پیغمبر سلام کہتے ہیں، علی و فاطمہ پر سلام کہتے ہیں، خدا گواہ کے نانا سلام کہتے ہیں، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین آمین۔ جو مولانا حسین نے ہمیں دیا ہے، باطل کے خلاف جب بھی ضرورت پڑے تو کھڑے ہوتے ہیں، سب کو باطل کے خلاف ہمیشہ کھڑے رہنے کی توفیق۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کو شریعت کے پہاڑ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین نمازی وغیرہ پابندی کی آمین یا رب العالمین۔ اسلامی زندگی آمین سب کا خاتمہ ایمان آمین خیر آمین صلی اللہ تعالی علی خیر وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الحمد لله رب العالمين.